and welcome to yet another beautiful episode of our show. And in a special treat Major Ravi sir and Picket 43 and the movie stars in the 22 female quartet station and film brewery and a banner chain that Padana Picket 43. Or one on the Kolatolam Palakada and get or different dia or Kada Kitiapol. Other cinema come a little decision like a theatre. Could either you Sadarana Palakado Trishuro, a little Bangalore or shooting in the Padavella. Either Valerium Budhimuti, Nutama the Verolam, a crew, Atram Budhimuti, Ibudin, Kashmir Poi, Shopian and area, Yeto India, Yeto dangerous aya, Ariel, minus 13 model. Minus 13 ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞ് up to plus 15 വരെ രണ്ട് ടൈമിലായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തൊരു ഒരു അപൂർവമായ ഒരു പടമാണ് ഈ പിക്കറ്റ് 43 അതിൽ ജോമോൻ്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് minus 13 മഞ്ഞു മുതൽ ഗ്രീനറി where a different, totally different level of photography on one Nekundum, Adebolana, Java Jeffrey Anagilum, Prithviraj Anagil, everybody, and more than that, the crew, even generator, polum, Yangaka army Campbell in the Ella Duso, Malada Mol, Choman, Kaitana, Alkari polum, full support. That's dedicated item. Cheythoru padamanu Picket 43. Oru easy movie making ആയിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ആർമി ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുക. അതും ഈ തണുപ്പത്ത് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ of course blankets എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു എല്ലാവരും കൂടി വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് Picket 43 and it's going to be a kick-ass movie. അത് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. It will be one of the Malayalam again ഒരു പറയാൻ പറ്റുന്ന friendship between two countries, two soldiers. ഒരു പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ട് സാധാരണ സോൾജേഴ്സ് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. That is Picket 43. Picket 43 and the Major Ravi sir in the movie ഏറ്റവും വലിയ highlight ആണ് Javed sir in the presence. So sir, this movie, it's a very special movie because it doesn't just deal with India-Pakistan relationship but a budding friendship between the soldiers. That's not something that we see every day. So what's different here is it speaks more about the similarities than it speaks about the differences. Yeah. And that is crucial here. Because when you are in solitude, sitting somewhere in the back of beyond and you have only the silence and the solitude and loneliness, then you start introspecting within yourself. And if you, like the Indian soldier who is played by Prithviraj, he's got a dog and he's got a radio. And that's the symbolic representation of the man's best friend and the radio who keeps him company. The Pakistani guy has nothing. So he listens to the radio from that side. And what is common is the music and the song. Yeah. And they love the music and cricket. So that's what brings them together. And then they come to know more about each other and how similar they are and their families and how it works and how the structure of a family works and wife and mother and stuff like that. And the politics and the people who are actually creating the mischief in between and so a lot of these things are said and bonds are created. And I think it's coming at a very, very good time. It's the beginning of a year. And especially today, you see there's a lot of little mess going on around in the country where people are trying to put a lot of hate and negativity. And this is what a movie like this, makes you think and say, no, it's not all about this. There's a lot more to see beyond of how understanding, adapting to each other, appreciating the better things and good things, and trying to source out the problem areas. One person or a few people don't represent an entire people or an entire nation. Things like that, so which are important in today's time. See, Major Ravi himself as a director and a writer, he's always been a very, because it comes from the armed forces, so he's very nationalist and very patriotic.
and that shows in all his films. Yeah. And he wants, and he has the harmony and the synergy between the armed forces and storytelling and cinema. He's trying to get into that zone, and he managed it beautifully in other movies of his. So I said, this is a movie and a story which should be told the way you are telling it. Because he's seen it on a ground level as a soldier, as an officer, and he's seen how it is and the other side and the people there. So I didn't even think twice. I said, like, this is a great film. I would love to be a part of this film. And OG as a producer, the way he approached it, and in spite of, it's not a so-called typical commercial way of looking at it. It's not. It's something. See, Malayalam cinema. The best part here is, it's a very evolved audience. In the Malayalam audience, they evolve. They will push the envelope. Say, okay, now we want something different. Do something else. Come on, enough formula. Okay. Yeah. So they will, and then they will make that something else, something different, something experimental work, whereby it works at the box office also. So the beauty here is that something commercially or critically appreciated also works at the box office. Which is rare, because in the north what happens is this won't work. It's critically acclaimed, but it won't work at the box office. Yeah. So when this film was made, like OG had made the film 22 female caught him. Yeah, which is a different kind of film Yes. also. Commercial, yes, but also different. It's, this one again is a different film. So he's attempting as a producer. Now as a director, he's doing something else. Prithviraj as an actor, he's trying to do different kind of films and do his input and his little bit in what can I do different in a film. So all this comes together, and for me to be a part of this team and this kind of thinking, I said, wow, great! It's an opportunity you should not miss. And although I didn't speak Malayalam, and in the film, thankfully, or I don't mean it in a derogatory way, I didn't have to speak Malayalam because my character spoke Pakistani, and the director felt that it would take away from the reality where a Pakistani guy is speaking Malayalam. Yeah. So he's speaking as Urdu, Pathani accent person, and Prithvi speaks to me in a language, Hindi, Urdu mix, Hindi, which is understandable, and he speaks to himself and to his dog in Malayalam. And it's a very well integrated and knitted complex, but very well put together. So you will, even the Malayalam audience will not necessarily miss out on what have I said, because he is translating it in a way. So they won't miss out, like, oh, what did this man say in Urdu? They won't. It's very cleverly done. It's very nicely done, and the essence and the spirit behind it is so good that it's construction, not destruction. It is bringing people together. It is that's the whole point, and I think that is needed in the world today. This has been tackled in a more personal level. Okay. About two people. Yeah. Two lonely people who have a similar interest, which is to protect and to honor and protect. So that is what they're there for. Both of them. They are both there for the same reason. He's protecting his motherland, he's protecting his motherland. Yeah. So they don't become bad or good. They are both there protecting their motherland. So you have to respect that within the two of them. So basically it looks at the philosophy of international relations Yes. from a common man. So sir's role in the movie, adine kurichu endha parayanu? ഞാനിതിൽ കേണൽ വിനയചന്ദ്രൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിനയേന്ദ്രൻ ഈ ഇന്ത്യൻ ബോർഡറിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിൻ്റെ ബറ്റാലിയൻ്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പട്ടാള മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ എല്ലാ ബലംപിടുത്തങ്ങളും വളരെ കർക്കശക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലാണ്. ഇൻഡോ പാക് അതിർത്തിയിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോഴും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തീവ്രവാദികൾ അതിർത്തി ഭേദിച്ച് നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു അലേർട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സൈനികർ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പോസ്റ്റുകളിൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. അതിൻ്റെ തലേദിവസം അവിടെ തീവ്രവാദികളും നമ്മുടെ സൈനികരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ
ഓൺ ദ വേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് തലേദിവസം നടന്ന ഒരു അറ്റാക്കിൽ സൈനികരും പോലീസുമായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദികളും പോലീസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 2-3 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ചോരപ്പാടുകൾ ഉണങ്ങാതെ അപ്പോഴുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അതിർത്തിയിലെ ഒരു ലോൺ പോസ്റ്റിൽ, ഒരു മിലിറ്ററി പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സൈനികനാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്യുന്ന ഹരി എന്ന കഥാപാത്രം. അപ്പോൾ ഹരി ഉൾപ്പെടുന്ന ബറ്റാലിയൻ്റെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇയാളെ അയക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദയമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലാത്ത, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇടമില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട്, സൈനികർക്കുണ്ട്, ആ ബറ്റാലിയന് മുഴുവനുണ്ട്. ഹരിയുടെ കഥാപാത്രം എപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ നിയോഗം വരുന്നത് എന്ന് പേടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരാളാണ്. അയാൾക്ക് തൊട്ടു മുന്നിൽ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുടെ മൃതദേഹമാണ് വരുന്നത്. വെടിയുണ്ടകൾ തുളഞ്ഞ അയാളുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി അത് നാട്ടിലേക്ക് സൈനിക ബഹുമതികളോട് അയക്കുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഊഴം ഹരിക്കാണ്. അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവിടേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അയാളുടെ നാട്ടിൽ അയാളുടെ അമ്മയുണ്ട്. അയാൾ ലീവിൽ വന്നിട്ട് അയാൾ വിവാഹം കഴിക്കും തന്നെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സാധാരണ ജവാൻ്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലങ്ങളാണിതെല്ലാം. നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ സൈനികരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിന് പിന്നില്ല, അതിന് നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ളൊരു ലോകം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിർദ്ദയമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു സമീപനത്തിലൂടെ നീ അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകൂ, ആ ലോൺ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്ന കർക്കശക്കാരനായ മിലിറ്ററി ഓഫീസറാണ് കേണൽ ബാലചന്ദ്രൻ്റെ കഥാപാത്രം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ 2 കഥാപാത്രങ്ങളും അതിർത്തി രേഖയ്ക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഏത് നിമിഷവും പരസ്പരം കൊല്ലാൻ തോക്ക് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെയും ശത്രുതയുടെയും എല്ലാം നിയമത്തിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2 സമ്പൂർണമായ വിജനതയിലെ 2 ലോൺ പോസ്റ്റുകളിൽ പരസ്പരം എന്നും മുഖാമുഖം കാണേണ്ടി വരുന്ന ശത്രുക്കളാണ്. ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സാധാരണമാണ്. ഒരാളുടെ ജീവനെക്കുറിച്ച് മറ്റേയാൾ കൺസേൺഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ, ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തി രേഖയ്ക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും സംഭവിക്കാവുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന വലിയ മെസ്സേജ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർ എലമെൻറ്റിൽ ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സിനിമയിൽ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, എൻ്റെ അറിവിൽ, ഞാൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ അറിവിലുള്ള സിനിമകളിലെങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു 2 ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറവും നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന 2 ജവാന്മാർ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. What are your expectations about this movie? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ. ഓരോ ചിത്രം ഇറങ്ങുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പീക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷകളുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ 2015 ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് 43. അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അജിത് കുമാർ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരിനേക്കാൾ ഉപരി രാജുവേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഹരീന്ദ്രൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൊളീഗായിട്ടുള്ള വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ടിക്കറ്റ് 43 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാനും അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ പട്ടാളക്കാരിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷെൽട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 43-ാം നമ്പർ ടിക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്. അപ്പം ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഭയമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം അത്രയും അലേർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടിക്കറ്റാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആർക്കും മാനസികമായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടത്തേക്ക് രാജുവേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ റിക്രൂട്ട് ആവുകയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മെൻ്റലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ ഗ്രീനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്. എങ്കിലും അവിടെ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. കാരണം ഭയങ്കര ഇൻറ്റീരിയർ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ഒരു ബോർഡർ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ ഒരു 44RR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറിജിനൽ പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ വരെ ഞാൻ ശ്രീനഗർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു 4 hours ബൈ റോഡ് പോകണം അങ്ങോട്ട്. അപ്പം ടാറിട്ട് റോഡൊക്കെ മാറി മലയൊക്കെ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ വന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് അലേർട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ കംഫർട്ടബിളാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
ചെറിയ കാര്യമല്ല. സാധാരണ ഒരു മൂവി നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്രൗഡില്ല അവിടെ, നമ്മൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളും പേഴ്സണലി കുറച്ച് ശ്രദ്ധ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ. പക്ഷേ ആ ഒരു ടെൻഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് തരാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രയും ജോളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെയും ഷൂട്ട് ചെയ്തു. എങ്കിലും ലേറ്റ് നൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അലേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അതൊക്കെ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ചെന്ന് വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഫുൾ ടൈം അവിടെ അലേർട്ടാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴായാലും എയർപോർട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ മുമ്പേ അവിടെ സ്കാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്ന ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര അലേർട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സിനിമയിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറീസിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് തീം. ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാരനും ഒരു ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ബേസിക് തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ രാജുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇത്രയും ഭയമുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റിൽ എത്തിപ്പെടുകയും അതെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിലൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്.